The next point we will see now, that is called as the Bravais lattice or crystal system. It is called as crystal system. The crystal system म्हणजे एखादा लॅटिस पॉइंट जो आपण पाहिला होता, तर तो लॅटिस पॉइंट कॅन बी अरेंज्ड इन 14 डिफरंट वेज. लॅटिस पॉइंट कॅन बी अरेंज्ड, लॅटिस पॉइंट्स can be arranged in 14 different ways. In 14 different ways. So crystal system is going on now. The lattice points can be arranged in 14 different ways. 14 different ways in three-dimensional arrangement. In three-dimensional arrangement. The arrangement will be in three-dimensional. In three-dimensional arrangement. In a three-dimensional arrangement which describe the crystal system. Which describe, जे describe करते, काय describe करते? Crystal system. Which describe the crystal system. Which can describe the crystal system is called as Bravais lattice. याला म्हणतात, it is called as what? Bravais lattice. Called as Bravais lattice. Bravais was a scientist, mathematician, so that's why the name, that is the Bravais lattice. त्याने काय म्हटलं ब्रावेस लॅटिस न, की लॅटिस पॉइंट कॅन बी अरेंज्ड इन 14 डिफरंट वेज. लॅटिस पॉइंटला 14 भिन्न भिन्न प्रकारे अरेंज करता येतो इन थ्री-डायमेन्शनल अरेंजमेंट. कशी अरेंजमेंट असेल? ही 3 दिशेमध्ये. थ्री-डायमेन्शनल अरेंजमेंट, यू नो दॅट, थ्री-डायमेन्शनल. सो द लॅटिस पॉइंट्स, yesterday we have seen the lattice points means the small points that are called as the lattice points. Okay, so that small points, lattice points can be arranged in 14 different ways. 14 वेगवेगळ्या प्रकारे अरेंज करता येतात थ्री डायमेन्शन मध्ये. कशा अरेंजमेंट मध्ये? थ्री डायमेन्शन अरेंजमेंट. विच डिस्क्राइब, जे डिस्क्राइब करते, काय डिस्क्राइब करतो? विच डिस्क्राइब द क्रिस्टल सिस्टीम. जे क्रिस्टल सिस्टीमला डिस्क्राइब करतो त्याला काय म्हणतात? कॉल्ड एज ब्रावेस लॅटिस. इट इज कॉल्ड एज व्हॉट? ब्रावेस लॅटिस. इट इज कॉल्ड एज Bravais lattice. So ही क्रिस्टल सिस्टीम आपण जी पाहणार आहोत. There are the 7 different crystal systems. There are 7 crystal systems. 7 crystal systems आहेत. How many crystal systems are there? 7 crystal systems are there. Out of those, the first one is the cubic. Okay. Second one, that is the tetrahedral. Third one, that is the orthorhombic. Fourth one, rhombohedral. There are 7 crystal systems. Crystal system किती आहेत? 7 crystal systems आहेत. Cubic, tetrahedral, orthorhombic, rhombohedral. त्यानंतर नेक्स्ट वन मोनोक्लिनिक, ट्रायक्लिनिक आणि सातवी आहे दॅट इज हेक्सागोनल. That is what? Hexagonal. So these are the 7. These are what? 7 crystal systems. Which are those 7 crystal systems? Cubic, tetrahedral, orthorhombic, rhombohedral, monoclinic, triclinic, and hexagonal. So these are the 7 crystal systems. How many crystal systems are there? These are the 7 crystal systems. So these 7 crystal systems, with the help of the lattice point, Bravais lattice, which describe the crystal system. जे काय करते? क्रिस्टल सिस्टीमला डिस्क्राइब करतो. क्रिस्टल सिस्टीमला डिस्क्राइब करतात हे अशा प्रकारचे 7 क्रिस्टल सिस्टीम्स आहेत. आता आपण यानंतर नेक्स्ट पॉइंट पाहू. क्यूबिक सिस्टीम, दॅट इज द क्यूबिक सिस्टीम. फर्स्ट वन पहिली पाहूत आपण क्यूबिक
सिस्टीम. क्युबिक सिस्टीमचे आता आपण पाहू टाइप्स. ओके, क्युबिक सिस्टीमचे टाइप्स मध्ये पहिला टाइप आहे याचा. दिस इज द फर्स्ट क्युबिक सिस्टीम. सगळे पाहणार आहोत आपण वन बाय वन. त्यापैकी पहिली चालू आहे आता क्युबिक सिस्टीम. याचे टाइप्स पाहू आपण. दॅट इज कॉल्ड एज सिंपल क्युबिक युनिट सेल. सिंपल क्युबिक युनिट सेल ही आहे युनिट सेल आहे, पण कशी आहे आता सिंपल क्युबिक युनिट सेल. युनिट सेल इज द सिंपल क्युबिक युनिट सेल. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एससी युनिट सेल. एससी युनिट सेल. सिंपल और यू नो दैट ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव्ह. सिंपल ला दुसरं नाव काय? प्रिमिटिव्ह. इन विच देर आर द 8 constituent particles. 8 constituent particles are present. किती constituent particle असतात? 8. 8 constituent particles are present at the 8 corners. At the how many corners? 8 corners. 8 कॉर्नरला काय असतील? 8 constituent particles असतील, जे आपण आताच पाहिलं. The diagram is in this way. It is called as SC unit cell. So in this SC unit cell, how many constituent particles are there? 8 constituent particles. 8 constituent particles आहेत बघा. 1 2 3 4 5 6 7 8. How many constituent particles are there? 8 constituent particles are present at the कुठे आहे ते? कॉर्नर ला आहे. म्हणून याला काय म्हटलं आपण? सिंपल क्युबिक युनिट सेल. दुसरी पाहू आता बॉडी सेंटर्ड. बॉडी सेंटर्ड युनिट सेल. बॉडी सेंटर्ड पण कोणती? क्युबिक युनिट सेल. सिंपल क्युबिक. बॉडी सेंटर्ड क्युबिक. बॉडी सेंटर्ड क्युबिक युनिट सेल. बॉडी सेंटर्ड क्युबिक युनिट सेल. आता पाहे काय की बॉडीच्या सेंटरला असेल कोण असेल? युनिट सेल. बॉडी सेंटर्ड युनिट सेल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ज्या प्रकारे याला काय म्हटलं आपण? एससी. एससी मीन्स व्हॉट? सिंपल क्युबिक. नाउ बीसीसी. इट इज कॉल्ड एज व्हॉट? बीसीसी. बॉडी सेंटर्ड क्युबिक युनिट सेल. दॅट्स वाय याला काय म्हणायचं? बॉडी सेंटर्ड क्युबिक युनिट सेल. इट इज बीसीसी युनिट सेल. याला कोणती प्रकारची युनिट सेल म्हणायची? बीसीसी टाइप ऑफ युनिट सेल. तर ह्यामध्ये डायग्राम विल बी द सेम जस्ट लाईक दॅट. ह्या आकृती सारखीच डायग्राम असेल. पण आता 8 कॉर्नरला 8 पार्टिकल असतील बघा. 8 कॉर्नरला काय? 8 पार्टिकल. मीन्स द 8 constituent particles. 8 कोणते पार्टिकल म्हटलं आपण? constituent particles. 8 constituent particles are present. 8 constituent particles are present कुठे आहेत? at 8 corners. हे कॉर्नर्स किती आहेत? 8 कॉर्नर. 8 कॉर्नरला 8 पार्टिकल असतील. अँड बॉडीच्या सेंटरला एक असेल. अँड 1 particle is present. 1 particle. एक पार्टिकल कुठे प्रेझेंट असतो? 1 particle is present at the center. 1 particle is present at the center of that is the body of कोणाची? unit cell. At the center of unit cell. Suppose this is the 1 particle is present at the center of the unit cell. At the center of unit cell 1 particle आहे पहा. 1 particle आहे कुठे? at the center of unit cell. 8 particle आहेत. 8 particle कुठे आहेत? 8 constituent particle at the 8 कॉर्नरला आहे. म्हणून या प्रकारच्या युनिट सेलला काय म्हणायचं? इट इज कॉल्ड एज द बॉडी सेंटर्ड. तर टाइप्स चालू आहेत आपले. टाइप्स क्युबिक सिस्टीमचे टाइप. पहिला झाला सिंपल क्युबिक. दुसरा टाइप आहे दॅट इज बॉडी सेंटर्ड. आता पाहू तिसरा टाइप दॅट इज द फेस सेंटर्ड. द थर्ड टाइप वी विल सी दॅट इज द फेस सेंटर्ड. तिसरा प्रकार आता पाहू आपण फेस सेंटर्ड. फेस सेंटर्ड क्युबिक. फेस सेंटर्ड क्युबिक युनिट